आज भिडियो सुभद्रा योजना केमती फॉर्म फिलअप करा जाए से जाना आउ निर्भुल भाव में फॉर्म टाक फिलअप करवा। देखो जदि आप मन कौन सन्देह अच्छी ताहले यही टोल फ्री नंबर रे आपण मैंने कंटाक्ट करें 14678। यही फॉर्म टी आमको 3टी भाग में फिलअप करने को पड़ो। प्रथम आवेदनकारी सविशेष विवरणी, तापर घोषणानामा को फिलअप करने को पड़ो, तापर सम्मति भाग को फिलअप करने को पड़ो। भाग क रे अच्छी आवेदनकारी सविशेष विवरणी, भाग ख रे अच्छी घोषणानामा एवं भाग ग रे अच्छी एतद् व्यतीत मु निम्नलिखित सम्मति जनाऊँगी। प्रथमे आम भाग क को फिलअप करवा। प्रथमे ये देखिए संपूर्ण नाम आधार अनुजाई। देखो ये जगह मु प्रथमे नाम को लिखी। आपंकर आधार कार्ड रे जो नाम थो ठीक से भाया स्पेलिंग हवा आवश्यक। देखो मुझे ना लिखली अमृता साहू। ये जगह लिखागला AMRITASAHU। आपण चाहिए या ओडिया रे लिखिपारे, ओडिया कि इंग्राजी जोटा लिखले भी चलो। देखो तले जदि आप लंबा ना हो तेरे आप तल धाड़ी में लिखिपारे। तापर आधार संख्या मन करतु मु मोर आधार नंबर लिखिदेवी। मन करतु ये जगह आधार नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये मुझे लिखिदेवी। तापर 3 नंबर आसला स्वामी बा पिता नाम। जदि आप विवाहित होते तेरे स्वामी नाम लिखे। तापर जदि अविवाहित तेरे आप पिता नाम लिखे। मुझे जगह लिखिदे मन करतु राम साहू RAMASAHU। ठीक से भाया जन्म तारीख आपंकर जिते देखिए आप आधार कार्ड के कौन लिखाई से आकर आप लिखे। मन करतु मुझे लिखली 25/3/2001। ये जगह जिते आप देखिए जे 1 जुलाई सुधा 2024 सुधा आपंकर बयस 21 वर्ष हो सारी कथा। मैक्सिमम बयस 60 वर्ष अच्छी। तेणुक ध्यान सहित लिखिए आप जन्म तारीख ठीक भाव में। तापर आपन को वर्ग देवाक पड़ो। वर्ग रे जो मैंने OBC SC BC अनरिजर्व जाऊँच साधारण रे टिक मार्क देवे। जो मैंने अनुसूचित जाति बा SC कैटेगरी जाऊँच से अनुसूचित जाति देवे टिक। तापर जो मैंने अनुसूचित जनजाति बा ST कैटेगरी जाऊँच से ये जगह देवे। तापर जदि आपंकर शारीरिक भिन्नक्षम थे हैंडिक्राफ्ट होते ताले हाँ रे देवे, जदि नहीं आप ना रे टिक चिन्ह देवे। तापर आपंकर आधार कार्ड रे जो मोबाइल नंबर लिंक होती से मोबाइल नंबर को देवे। मन करतु मु लिखिदेवी 9873123456 ये जोड़ा आप मोबाइल नंबर थी लिखिदेवे। तापर विकल्प मोबाइल नंबर, विकल्प कहले आपंकर जोड़ा अल्टरनेट मोबाइल नंबर बा आपंकर मोबाइल लगी तो अन्य सिम टी आप लिखिदे पारे कि आपण परिवार जार नंबर गोटे देले चलो। मन करतु ये जगह मुझे लिखिदेली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जहाँ अच्छे आपंकर ये लिखे। तापर आपंकर जिला देवे। मन करतु जिलार नाम ये जगह देली कटक CUTTACK कटक। भूल करेंगे नहीं, सब निर्भुल भाव में लिखे। ग्रामांचल निमंते ग्रामर ना देवे लिखते। मन करतु ये जगह ग्राम नाम है XYZ जहाँ भी हो लिखिदे। ग्राम पंचायत आपंकर जहाँ होता XYZ से लिखिदे। तापर आपंकर ब्लॉक जोड़ा हो सेटा आप लिखिदे। वार्ड नंबर 4 5 6 जहाँ हो लिखिदे। तापर आपंकर लोकल बॉडी जहाँ हो XY जोड़ा लिखिदे। तापर आपंकर सहर जदि मन करतु कटकला युवाक पूरा ठीक भाव में लिखे। आधार सक्षम संचय खाता थी बैंक नाम आपंकर आधार कार्ड जो बैंक सहित अटैच अच्छी। मन करतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI आपंकर ब्रांच नेम लिखिदे। ब्रांच नाम जहाँ थी एठारे लिखिदे। फॉर्म टाक ठीक भाव में आउ थे देखी नियंतु आपंकर कोटे कौन स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी ना कौन ठीक भाव में देखी ने। तापर आपन परवर्ती विभाग को फिलअप कर परवर्ती फॉर्म टाक आप देखी नियंतु। भाग ख घोषणानामा। मुझे द्वारा घोषणा करुँची जे पूर्व पृष्ठ उल्लिखित तथ्य मो ज्ञान अनुजाई सत्य अटे। मुझे ज्ञात जे कौन मिथ्या प्रमाणित हेले यह आवेदन को प्रत्याख्यान कर जाई पारे।
ଓ ଆଇନଗତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଗଟି, ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ, ଏଇଥିରେ ରାଇଟ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଅଟେ, ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତଦୂର୍ଦ୍ଧ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ 18,000 ଟଙ୍କା ଅଥବା ତଦୂର୍ଦ୍ଧ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉନାହିଁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କିମ୍ବା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ, MP କିମ୍ବା ବିଧାନସଭା ସଦସ୍ୟ, MLA ନୁହନ୍ତି, ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି, ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କାଉନସିଲର ଏଇଟା ନଥିବା ବ୍ୟତୀତ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର କାଉନସିଲର ବ୍ୟତୀତ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଥବା ବିଭାଗ ନିୟମିତ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ନୁହନ୍ତି ଅଥବା ଅବସର ପରେ ପେନସନ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର କୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଅଥବା ଉଦ୍ୟୋଗ ଅଥବା ବୋର୍ଡ଼ ଅଥବା ସଂଗଠନ ଅଥବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି, ଏଭଳିଆ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ତାପରେ ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ହେଇଥିଲେ 5 ଏକର କିମ୍ବା ଅଣଜଳସେଚିତ ହେଉଥିଲେ 10 ଏକର ଜମି ନାହିଁ, এই ଜାଗାରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ, ଅନ୍ୟ ସମାନ ହାଲୁକା ମାଲବାହୀ ଯାନକୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଟିକ୍ ଦେବେ। ତାପରେ ମୋ ପରିବାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2,50,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, ଏଇଥିରେ ଟିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ତାପରେ ଭାଗ ଗ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପର ଘୋଷଣାନାମାକୁ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭାଗ ଗକୁ ଯିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ପାଇଁ UIDAIରୁ ମୋର ଆଧାର ନମ୍ବର ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିବରଣୀ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣୀକରଣ କରିବାରେ ମୋର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏହି ସୂଚନା କେବଳ ଉପରୋକ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ଆପଣ ଏହି ଜାଗାରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇବେ। ମୋର ଅତିରିକ୍ତ ATM କମ୍ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ମତି ଜଣାଇଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ DBT ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NPCI ମ୍ୟାପର ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ମୋର ସମ୍ମତି ଦେଉଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ମତି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସହମତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ସମ୍ମତି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହ ସହମତ। ଏଇଟା ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତଳେ ଦସ୍ତଖତ ଦେବେ, ଦସ୍ତଖତ ମାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ତାରିଖଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେବେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଯେତିକି 5 ତାରିଖ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି କିମ୍ବା ଯେତେ ତାରିଖ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି ଏଇ ତାରିଖଟା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ଲେଖିବି। এই ଜାଗାରେ ନିଜର ଦସ୍ତଖତ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବମିଟ୍ କରିବେ ପ୍ରାପ୍ତି ସ୍ୱୀକାର ଫର୍ମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିବେ, ଏହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। এই ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପତ୍ର ନମ୍ବର এই ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେବ। କେଉଁ ମାସ କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆପଣ ଏଇଟା ସବମିଟ୍ କଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲେଖାଯିବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖାଯିବ ଆଉ ସିଲ୍ ସାଇନ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆପଣ ଏଇଟା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ, ଆବଶ୍ୟକ ବେଳେ ପୁଣି ଏଇଟା କାମରେ ଆସିବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନେ ଫର୍ମଟିକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।